તો હવે નવરાત્રી અને દિવાળીને લઈને નાના વેપારીઓ માટે સારા સમાચાર આવી રહ્યા છે। નાના વેપારીઓને હેરાન ન કરવા માટે ગૃહ વિભાગ દ્વારા આદેશ કરવામાં આવ્યો છે। રાજ્યના કમિશનર અને એસપીને સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે। અડચણરૂપ ન હોય તેવા લારી ધારકો માટે આ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે। લારી ગલ્લાવાળા ધંધો કરી શકે તે માટે આ નિર્ણય લેવાયો છે। હિરેન રાવલ વધુ વિગતો જણાવી રહ્યા છે। હિરેન, જે પ્રમાણે તહેવારોની સિઝન છે અને જે નાના વેપારીઓ છે તેમના માટે એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે, શું છે માહિતી? નવરાત્રી અને ત્યારબાદ દિવાળી આવી રહી છે અને આ સમયગાળો ખાસ નાના લારી ગલ્લાવાળાઓ માટે સારી સ્થિતિરૂપ છે। એટલા માટે જ ગૃહ વિભાગ દ્વારા સૂચના આપવામાં આવી છે કે નવરાત્રીના સમયે રાત્રે અથવા તો અન્ય દિવાળી સમય સુધી જે નાના લારી ગલ્લાવાળા છે કે જે અડચણરૂપ નથી અને ઊભા રહે છે એવા લારી ગલ્લાવાળાઓને પરેશાન ન કરવા એ પ્રકારની સૂચના આપવામાં આવી છે। સામાન્ય રીતે અલગ અલગ કારણોસર પોલીસ આવા નાના લારી ગલ્લાવાળાઓને હટાવતી હોય છે, પરંતુ માનવતાના ધોરણે અને ધંધા રોજગાર ન બગડે, દિવાળીના તહેવારો પણ સારી રીતે આ પરિવારો ઉજવી શકે એટલા માટે અડચણરૂપ ન હોય એવા નાના લારી ગલ્લા વગેરે છે, રેકડીવાળા છે, એમને પરેશાન ન કરવા માટે સૂચના અપાઈ છે। જી ધન્યવાદ હિરેન આ માહિતી માટે। સમાચારોની શરૂઆત કરીએ। સજાતીય લગ્ન અંગે સુપ્રીમ કોર્ટે મહત્વનો ચુકાદો આપ્યો છે। 5 જજોની બેન્ચે 3-2થી ચુકાદો આપતા સજાતીય લગ્નોને મંજૂરી આપવાનો ઇનકાર કર્યો છે। સજાતીય લગ્નોને કાયદાકીય મંજૂરી નહીં તેવું સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા નિર્ણય કરવામાં આવ્યો છે। Directions of guidance to the state, and the legislature, and hopefully the principles elucidated, which have been elucidated in almost all of the judgments. Hopefully these will provide good guidance to the legislature as and when it does decide to take a step in the right direction as far as we are concerned. Thank you. अजय यादव लाइव जुड़ाई चुकेला है हमारे साथ। अजय, आपसे जानना चाहेंगे समलैंगिक विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या फैसला लिया गया है? देखिए, 5 जजों की जो संविधान पीठ थी उसमें 4 अलग अलग तरह के निर्णय थे, लेकिन कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणियां दी गई उसमें एक बात साफ कह दी गई कि कानून बनाने का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट का नहीं है बल्कि वो सरकार का है। और साथ ही साथ कई सारे सुझाव दिए गए जिसमें यह भी कहा गया कि सरकार एक कमेटी बनाए और जो इस समुदाय से रिलेटेड जो इशू हैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करे। तमाम सारी बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी के नज़ारे की आप बात करें तो आप देख सकते हैं कि जिधर भी आपकी नज़र जाएगी बड़ी संख्या में न सिर्फ यहाँ पे रिपोर्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं बल्कि LGBT कम्युनिटी से जुड़े हुए जो लोग थे वो भी हैं। और खास करके इन्हें उम्मीद थी कि आज सुप्रीम कोर्ट काफ़ी पॉजिटिव जो रिस्पांस के साथ अपना ऑर्डर देगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सिद्धांत हैं जो कि उसी समुदाय से रिलेटेड है। अच्छा, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसे लेकर के आपके मन में अभी क्या ख्याल आ रहा है? क्या जिस उम्मीद के साथ आप आए थे सुप्रीम कोर्ट में वो फुलफिल हुआ या एक रास्ता बस खुला है? डिसअपॉइंटमेंट है, रास्ता ज़रूर खुला है। I don't know how the government is going to act upon this. I really want them to work actively on this, but unfortunately, because the state, not the state, but the central government has been opposing this idea for a very long time, I am not that hopeful that the government is going to do anything. But सरकार की तरफ से जो कमेटी बनाई जाएगी जिसका सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको लेकर के आपको उम्मीद नहीं है कि वैसा रिस्पॉन्स आएगा जो आप लोगों की डिमांड है? एग्जैक्टली सो होता क्या है कि हमारे यहाँ पे सिविल यूनियंस तो बहुत तरह के हैं, बहुत टाइम से हैं, लेकिन अभी तक हमारे सोसाइटी के अंदर उसका बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया है क्योंकि वो एक सिविल यूनियन की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट लीगलाइजेशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज, इट वुड हैव ब्रॉट इन अ वेरी ब्यूटिफुल एंड अ प्रोमिनेंट इम्पैक्ट बिकॉज इट्स समथिंग दैट it's legalized, it's in the papers and everything. Now I am pretty happy because whatever CJI has read down for us, whether it is adoption, it is living together, the healthcare institution to be more inclusive towards us, or it's about it's a long list, but I don't really see anything happening from the government. आपको उम्मीद थी कि अगर कानून आपके पक्ष में होता तो ज़्यादा बेटर होता, लेकिन कोर्ट ने तो ये भी कहा ना कि ये हमारा राइट नहीं है, ये तो बेसिकली पार्लियामेंट का राइट है, तो उसमें कोई गलती तो नहीं है, वो प्रोसेस तो सरकार से ही आएगा ना। ठीक है, प्रोसेस सरकार से आएगा, लेकिन जब हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं जहाँ पे अडॉप्ट किया गया है इक्वालिटी कहाँ पर है?
मेरा ये सवाल है गवर्नमेंट से। आपको लगता है हेट्रोसेक्सुअल मैरिजेस ही मतलब लीगलाइज हो सकते हैं, नॉट होमोसेक्सुअल? व्हाई इज इट? मेरे क्या लगता है कि कोर्ट से ही इक्वलिटी मिल सकती थी, सरकार से इक्वलिटी नहीं मिल सकती? आपको ये कह रहे हैं? इफ पीपल लाइक शशि थरूर आर देयर इन द पार्लियामेंट, देन आई जस्ट होप कि चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। लेकिन बीजेपी पार्टी वाले तो बड़े ही होमोफोबिक हैं। Legislation, we can review if a particular legislation suffers from any infirmity or not. They also refuse to read into the provisions of Special Marriage Act or to hold Section 4 of the Special Marriage Act as unconstitutional. So that, I think all 5 judges have taken that view, and unfortunately the expectation that the LGBTQI committee had from the court has not been met right now. We don't know what is going to happen in the future. The struggle for the LGBTQI community has been full of obstacles right from the first judgment that was pronounced. So we can only wait and watch, and we'll wait for the complete judgment and see how it would affect cases of LGBTQI couples which are pending before courts as well. कहते थे कि हम कोर्ट से करा लेंगे, आज उनको पता चल गया है कि हिंदुस्तान की भी कोर्ट जो हमारा जो सिस्टम को चेंज करने के लिए नहीं है, हमारी सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो ये मानती हैं कि कानून बनाने का, कानून को अमेंड करने का अधिकार भारत की संसद को है आज, और भारत सरकार का भी यही था। तो आज जीत आम जनता की हुई है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है आम जनता की है, वहाँ इलेक्टेड आदमी ही जाते हैं और वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं जो वो चाहते हैं। सेम તો રાજકોટ મિશ્ર વાતાવરણને રોગચાળો છે તે વકરી રહ્યું છે। રાજકોટમાં શહેરમાં વાયરલ ઇન્ફેક્શનના કેસમાં વધારો થયો છે। સામાન્ય બીમારીના કેસો 15% જેટલા વધ્યા છે। સામાન્ય બીમારીના એક સપ્તાહમાં 1000ને પાર કેસ થઈ ગયા છે। શરદી ઉધરસ તાવના કેસો બેકાબૂ થયા છે। મચ્છરજન્ય રોગચાળો પણ વધ્યો છે। ડેન્ગ્યુના બાદ ટાઇફોઇડના 3 કેસ નોંધાયા છે, તો મેલેરિયા અને ચિકનગુનિયાના 3 કેસ નોંધાયા છે। રાજકોટમાં રોગચાળો બેકાબુ બન્યો છે। 1000થી પણ સામાન્ય કેસોના કેસો જે છે તે સામે આવ્યા છે। શરદી ઉધરસને લઈને સિવિલ હોસ્પિટલ હોય, ખાનગી હોસ્પિટલ હોય, આરોગ્ય કેન્દ્રની અંદર લાંબી કતારો જે છે તે જોવા મળી રહી છે। ત્યારે આરોગ્ય અધિકારી આપણી સાથે છે, જયેશ વાકાણી ડૉક્ટર સાહેબ, વાત કરીશું। સર, શું કહેશો? આરોગ્યમાં અત્યારે જોઈએ તો આંકડાઓ જે છે તે સામે આવ્યા છે। સપ્તાહના 1000ને પાર કેસો જે છે તે નોંધાયા છે। શું છે આંકડાકીય માહિતી? જી, ખાસ કરીને વાત કરું તો ગત સપ્તાહે છે શરદી ઉધરસ અને તાવના કેસીસમાં છે ઉછાળો છે નોંધાયેલો છે। 771 જેટલા શરદી ઉધરસ અને તાવના કેસીસ છે નોંધાયેલો છે। આ ઉપરાંત ડેન્ગ્યુ અને ચિકનગુનિયાના કેસીસ પણ જે નોંધાયેલા છે, પરંતુ ડેન્ગ્યુ ચિકનગુનિયામાં કેસીસમાં આપણે થોડા આંશિક સમાચાર છે કે સ્ટડી લાઇન મુજબના જ નોંધાયેલો છે, એમાં કોઈ પીક જોવા મળેલ નથી, પરંતુ 100% વાયરલ ઇન્ફેક્શનમાં છે એ ઘણો વધારે જોવા મળ્યો છે। ખાસ કરીને વાત કરું તો હાલ જે મચ્છરજન્ય રોગચાળો છે એ હાલ અત્યારે કંટ્રોલની સ્થિતિમાં કહી શકાય, વધારો નથી, કારણ છેલ્લા 15 દિવસથી વરસાદની સિઝન નથી। આ ઉપરાંત ડ્રાય દિવસો ગણવા કહીએ તો છેલ્લા 30 દિવસથી રાજકોટ ખાતે વરસાદનું પ્રમાણ નહીવત જેવું છે। તેના કારણે મચ્છરજન્ય રોગચાળો છે એ આગામી 2 કે 3 સપ્તાહમાં નિયંત્રણમાં આવી શકે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા છે। આ ઉપરાંત પાણીજન્ય રોગચાળો છે એમાં પણ ઘટાડો નોંધાયેલો છે। અત્યારે સિઝનલ ફ્લૂના કેસીસ ખૂબ વધી રહ્યા છે, ખાસ કરીને વાયરલ શરદી ઉધરસ છે એના દર્દીઓ છે આરોગ્ય કેન્દ્ર પર વધારે સંખ્યામાં આવી રહ્યા છે। બેકે પણ એક રાહતના સમાચાર એ કહી શકાય કે સિઝનલ ફ્લૂમાં સ્વાઇન ફ્લૂ કે કોવિડ જેવા લક્ષણો કે તીવ્ર લક્ષણો ધરાવતા કોઈ પણ દર્દી જોખમમાં એવા દર્દીનું આરોગ્ય જોખમમાં એવા કોઈ તીવ્ર શરદી ઉધરસવાળા કેસો નોંધાતા નથી। આપણા માટે રાહતના સમાચાર કહી શકાય। તમારા પર્સન વિપુલ બોરીચા સાથે મયુર સરવૈયા, સંદેશ ન્યૂઝ, રાજકોટ। તમામ મહત્વપૂર્ણ સમાચારો વિગતવાર જોઈશું। સૌથી પહેલા વાત કરીએ રાજકોટની। રાજકોટ મહાનગરપાલિકા કચેરીએ સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠકમાં રખડતા ઢોરને નાથવા એક મહત્વનો અને મોટો નિર્ણય કર્યો છે। રાજકોટમાં જો હવે રખડતા ઢોર પકડાશે તો 3 ગણો દંડ વસૂલવામાં આવશે। રખડતા ઢોર પ્રથમ વખત પકડાશે તો 3000 રૂપિયાનો દંડ વસૂલાશે। જો બીજી વખત રખડતા ઢોર પકડાયા તો 4500નો દંડ ફટકારાશે, અને જો ત્રીજી વખત રખડતા ઢોર પકડાશે તો 6000નો દંડ વસૂલવામાં આવશે।
વ્યક્તિગત પશુઓ રાખવા માટે પરમિશન લેવી ફરજિયાત થઈ ગઈ છે. દૂધનું વેચાણ કરી ધંધો કરનારને લાયસન્સ પણ લેવું પડશે અને નવા નિયમો મુજબ જો અરજી કરતા વધારે ઢોર હશે તો માલધારી સામે કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે. રાજ્ય સરકારશ્રીના પરિપત્ર મુજબ આ વખતની સ્ટેન્ડિંગમાં પશુઓનો જે કાયદો, જે ભાવ વધારો હતો, એનિમલ હોસ્ટેલનો પશુઓના દંડનો જે ભાવ વધારો હતો, રાજ્ય સરકારની ગાઈડલાઈન મુજબ આજની સ્ટેન્ડિંગમાં મહાનગરપાલિકાએ સંકલન સમિતિએ અને સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના સભ્યોએ નિર્ણય કર્યો છે કે એ પણ દરખાસ્ત અમે આજે મંજૂર કરીએ છીએ. રાજ્ય સરકારે સમગ્ર ગુજરાતની અંદર દંડની રકમ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા સહિત 8 મહાનગરપાલિકામાં દંડની જે જોગવાઈ હતી એમાં જે ભાવ વધારો કરવામાં આવ્યો છે, એમાં ખાસ કરીને પશુઓ જ્યારે પકડાય ત્યારે એના 500 રૂપિયા દંડ હતો, એના 1500 રૂપિયા કરવામાં આવ્યા છે. અને જ્યારે એનિમલ હોસ્ટેલમાં રાખવામાં આવે એ અમે 1000 રૂપિયા લેતા હતા, એના અમે 3000 રૂપિયા લઈશું.